ફાઇન. આપણે સૌથી પહેલાં વાત કરી છે ડીએનએ, એની રેપ્લિકેશન, રાઈટ. એન્ટાયર રેપ્લિકેશન પ્રોસેસ જે આપણે પૂરું કર્યું. બીજી આપણે વાત કરી છે ટ્રાન્સક્રિપ્શનની, કે જેમાં ડીએનએ ઉપરથી આપણે આરએનએ બનાવી. તો સેન્ટ્રલ ડોગમાના 3 પ્રિન્સિપલ આપણે ભણવાના હતા, રાઈટ. વેન આઈ થિંક અબાઉટ ધ સેન્ટ્રલ ડોગમા, તો એમાં ડીએનએ બનાવે, દેટ ઇઝ ધી રેપ્લિકેશન. ડીએનએ આરએનએ બનાવે, દેટ ઇઝ ટ્રાન્સક્રિપ્શન. અને આરએનએ પ્રોટીન બનાવે, દેટ ઇઝ ટ્રાન્સલેશન. So first two process, replication we have seen, transcription we have seen. Now we are focusing on the process of translation. Third process of the central dogma we are going to conduct today. એટલે આપણું ફોકસ હવે ટ્રાન્સલેશનની પ્રોસેસ ઉપર. આ પહેલી વસ્તુ. ઓકે, સેકન્ડ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, the names of the enzymes whatsoever, if you have read. તો ડીએનએ ઉપરથી ડીએનએ જે બનાવે છે એ એન્ઝાઇમને તમે કીધું છે ડીએનએ પોલિમરેઝ. enzyme here is RNA polymerase. There is significance between the name which is used into the textbook or module, and that is DNA dependent DNA polymerase and DNA dependent RNA polymerase. એવો નામ યુઝ કર્યું છે in the module or in the textbook. So do you have any idea કે આ DNA dependent શું કામ વર્ડ કર્યો છે? વધારાનો પ્રીફિક્સ શું કામ છે ડીએનએ પોલિમરેઝમાં? ડીએનએ ડિપેન્ડન્ટ ડીએનએ પોલિમરેઝ અને ડીએનએ ડિપેન્ડન્ટ આરએનએ પોલિમરેઝ. તો ડીએનએ ડિપેન્ડન્ટ શું કામ ઘુસાડ્યું છે ત્યાં? ડુ યુ હેવ એની આઈડિયા? ઓકે, ભુજ બોલો. કેમ કે એના માટે પેરેન્ટ એક ટેમ્પલેટ જોઈએ છે ઓલ્ડ ડીએનએ નો, નવો ડીએનએ ફોર્મ કરવા માટે કે નવો આરએનએ ફોર્મ કરવા માટે. યસ, એક્ઝેક્ટલી. બીકોઝ ડીએનએ ઉપરથી બને છે ડીએનએ અને ડીએનએ ઉપરથી બને છે આરએનએ. ટેમ્પલેટ જે છે એ ડીએનએની છે, એની ઉપરથી કાં તો નવો ડીએનએ બનશે ને કાં તો નવો આરએનએ બનશે. એટલે જે ડીએનએ બને છે એ ડીએનએ ઉપરથી બને છે, જે આરએનએ બને છે એ જે છે એ ડીએનએ ઉપરથી જ બને છે. એટલે ડીએનએ ડિપેન્ડન્ટ ડીએનએ અને ડીએનએ ડિપેન્ડન્ટ આરએનએ. તો that is how it works. All right, so let me get back to the translation now. And translation ની વાત જ્યારે આપણે કરીએ છીએ, whensoever we are thinking about the translation, we are supposed to think focus for the process where we are using the template of RNA now. We are using the template of RNA now to convert that template into protein. હવે આપણી પાસે આરએનએ છે જેમાંથી આપણે પ્રોટીન બનાવવાનું છે, what I mean, right? So you have a particular type of sequence of nucleic acid in the form of RNA, and you are supposed to translate it into sequence of polypeptide. To form a particular protein. So one thing what you have is sequence of nucleotide, and what you want to generate is sequence of amino acids, right? Okay. How complicated it would have to be? Okay. આના મોનોમર્સના નંબર અને આના મોનોમર્સના નંબર we are supposed to now focus upon. So number of
monomer of nucleic acid are 4 into the sequence of RNA, right? Uracil, cytosine, thymine, guanine. Adenine and guanine. These are the 4 monomers, that is nucleotides, which are found in RNA, and there are 20 amino acids which has to be generated from it. તમારી પાસે ઓપ્શન કેટલા છે? 4. તમારે બનાવવાના છે કેટલા? 20. કોડ કેનું કરવું છે? 20 નું. 4 માંથી 20 નો કોડ કરવાનો છે. That's the first question or problem or error which is arising here. તો હવે કોડ કરવો કેમ? સે ફોર એક્ઝામ્પલ હું એવું કહું કે એક ન્યુક્લિયોટાઇડ એક એમિનો એસિડનું કોડિંગ કરે, તો તમારી પાસે એમિનો એસિડ તો 4 જ છે જેનું કોડિંગ તમે કરી શકો. બાકીના 16 તો વાંઢા રહી જાય. એનું કોડિંગ કોણ કરે? Right? So that's the first type of problem what we are supposed to think upon. So let me begin with the discussion with whatsoever given here. તો આપણા માટે સૌથી પહેલો પ્રશ્ન આ છે જીનેટિક કોડનો, કે કોડ જે જનરેટ થાય છે mRNA ઉપરની જે સિક્વન્સ છે એ સિક્વન્સનો જે કોડ છે એ કોડ કેવો હશે? હાઉ ધેટ કોડ ઇઝ વર્કિંગ, how it is getting formed, and what we are supposed to consider in the form of genetic code. So first of all, genetic code no matlab શું થાય? તો કે code which is there on the gene, જે ઓલરેડી ટ્રાન્સક્રાઇબ થઈ અને અત્યારે કોની ઉપર છે? RNA ઉપર છે. તો genetic code is the sequence of nucleotide which is present on mRNA, messenger RNA ઉપર જે ન્યુક્લિયોટાઇડની સિક્વન્સ છે, that is to be considered as genetic code. પણ એ કોડ કેટલા લેટરનો હોવો જોઈએ? that is main point of consideration right now. So the genetic code represent the relationship between nucleotide triplets and RNA. હવે ટ્રિપલેટ વર્ડ આવ્યો છે. શું છે? ટ્રિપલેટ વર્ડ. તો ડાયરેક્ટલી અહીં આપ્યો છે, તમારે ડાયરેક્ટલી નથી આપ્યો. તમારી બુકમાં તો એકદમ સ્પેસિફિકલી એને એક્સપ્લેન કર્યું છે, જેમ હું અહીંયા કરતો હતો એમ, કે તમારે પાસે અહીંયા ઓપ્શન છે 4 નો અને સામે તમારી પાસે ઓપ્શન છે 20 નો. બરાબર છે? તો ઇફ આઈ સે વન ન્યુક્લિયોટાઇડ if codes for one amino acid, if આવું આપણે વિચારીએ કે એક કોડ છે એ સિંગલ ન્યુક્લિયોટાઇડનો બને અને એક એમાઇનો એસિડ માટે એ જો કોડ કરે, તો 4 amino acid are coded and 16 amino acid will not be coded. So this will not work. This idea is not workable idea. Chalo, think about the other idea. Code is made up of 2 nucleotide, a pair of nucleotide, right? Pair of nucleotide. So say for example આપણી પાસે 4 છે, U, C, A, G. તો આનો સિમ્પલ આપણે ચાઈ સ્ક્વેર મેથડ બનાવીએ તો U, 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 C, U, A, U, G, આવા ટોટલ બનશે તમારા 16. કેટલા કોડ બનશે? 16. So if 2 nucleotides codes for 1 amino acid, તો આંકડો ઊંધો કરી નાખવાનો. Only 16 amino acids are coded and 4 amino acids
will not be coded. પણ પ્રોટીનમાં તો 20 છે એટલે ઈ ઓલા 4 છે ઈ રહી જાય છે એવું ચાલતું નથી એમ, હકીકતમાં હોય તો છે જ. તો આ આઈડિયા ડ્રોપ ડાઉન થયો એટલે આ નો હાલે. તો વળી પાછા ફિઝિક્સ વાળા એક સાયન્ટિસ્ટ હતા, એને ઇન્ટરેસ્ટ પડ્યો આમાં, જ્યોર્જ ગેમોવ. એણે વળી ઇન્ટરેસ્ટ લીધો અને હી સજેસ્ટેડ ધીસ ફોર્મ્યુલેશન કે ભાઈ જે કોડ છે ને એ એકચ્યુઅલમાં આ હોઈ શકે 3 ન્યુક્લિયોટાઇડનો. 3 ન્યુક્લિયોટાઇડનો કોડ હશે, રાઈટ? તો એક અમીનો એસિડના કોડ માટે જો 3 ન્યુક્લિયોટાઇડ વાળી સિક્વન્સ તમે વિચારો, રાઈટ, તો UCAG અને થર્ડ એમાં UCAG ની સિક્વન્સ એટલે 3 લેટર આવે. જો UUU, UUC, UUA, UUG, રાઈટ? તો એવી દરેકમાં 4 એટલે 16 ચોક ને 64, 64 ટોટલ કોડ બન્યા આવા, રાઈટ? 64 કોડ્સ બન્યા. અને ધીસ ઇઝ એક્સેપ્ટેડ એન્ડ વર્કિંગ પ્રિન્સિપલ ઓફ જીનેટિક કોડ, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ ધી વર્કેબલ મોડેલ. 3 ન્યુક્લિયોટાઇડ થી બને એક અમાઇનો એસિડનો કોડ 3 ન્યુક્લિયોટાઇડ થી બને એટલે એના માટે વર્ડ જે વાપરો ને ધેટ વર્ડ ઇઝ ટ્રિપલેટ. So triplet word is coming from here, 3 nucleotide. So one code is being coded by 3 consecutive or successive nucleotide, and that is why it is called triplet. So આને આપણે કહું ટ્રિપલેટ કોડોન, CODON, કોડોન કહેવાય એને, ટ્રિપલેટ કોડોન, રાઈટ? તો એક અમાઇનો એસિડ ને આવા 64 કોડોન બને છે. તો 1 અમાઇનો એસિડ 1 કોડોન એવું નથી. ધેર આર મેની કોડોન્સ વિચ કેન એના આપણે સિગ્નિફિકન્સની વાત કરશું ત્યારે અત્યારે ડિસ્કશનમાં નથી લેતા હું. ટોટલ આપણા બનશે 64 કોડ્સ અને બધા અમાઇનો એસિડ્સ ને ઈ કવર કરી લેશે. ઓલ 20 amino acids will be coded by the codons. So this is how we have concluded and we have found that the codons are made up of 3 nucleotide, and that is why it is called triplet codon. So relationship between nucleotide triplets and RNA and amino acid, which determines the sequence of amino acid during the protein synthesis process. તો જેવા કોડ હશે એવા અમાઇનો એસિડ આવે. બીજો કોડ બીજો અમાઇનો એસિડ, ત્રીજો કોડ ત્રીજો અમાઇનો એસિડ, ચોથો કોડ ચોથો અમાઇનો એસિડ. સો સિક્વન્સ ઓફ અમાઇનો એસિડ વિલ બી ડિટરમાઇન્ડ બાય સિક્વન્સ ઓફ ટ્રિપલેટ કોડોન. ફાઇન. સો કન્ટ્રીબ્યુશન ઓફ સેવરલ સાયન્ટિસ્ટનું સૌથી આપણે જે આખી જે પ્રોસેસ છે, પહેલાં કોઈક એવું વિચાર્યું કે સિંગલ ન્યુક્લિયોટાઇડથી બને, પછી કોઈક એવું વિચાર્યું છે 2 ન્યુક્લિયોટાઇડથી બને, પછી કોઈક એવું વિચાર્યું કે 3 ન્યુક્લિયોટાઇડથી બને. હેવ યુ ફાઉન્ડ ધેટ ડેટા? જુઓ, જ્યોર્જ ગેમોવ વાળો ડેટા મળી ગયો ને તમને. સો ફાઇનલી ફિઝિસિસ્ટ ગેમોવ હેઝ સજેસ્ટેડ ધીસ આઈડિયા ઓફ codon is suggested by that Gamow that it is a triplet codon. So George Gamow hypothesized that codes are made up of 3 nucleotides. So that idea has been suggested by Gamow. Okay, now Hargobind Khurana, the second scientist who have contributed for genetic code, developed a method for synthesizing RNA molecule with defined base sequence. હવે it is a rule of science, એ પછી કોઈ પણ સાયન્સ હોય કે કોઈ હાઇપોથિસિસ આપે કે આવું હશે એટલે પાછળથી બીજા ઊભા જ હોય કે હાલો આને પ્રૂવ કરીએ કે આ કહે છે એ સાચું કે ખોટું. એમ
Am I very correct? Right? So it is a rule. It is called inquisitiveness and it is called a scientific proof. એટલે scientific proof એ જે કહે છે કે મૂવી સાચું છે કે નહીં એ ટેસ્ટ કરી કોણે? હરગોવિંદ ખુરાનાએ. એણે શું કર્યું? ન્યુક્લિયોટાઇડ લીધો અને ઓલા કોડ પ્રમાણે એને એરેન્જ કર્યા પહેલા અને પછી જોયું કે આનું ટ્રાન્સલેશન જે એમ કહે છે એમ જ થાય છે તો આ થાય છે. એટલે એને શું કર્યું ખબર છે? આર્ટિફિશિયલ આરએનએ બનાવ્યું. એને જેવું પ્રોટીન બનાવવું હતું એવા કોડ એને અરેન્જ કરી અને કોડના હિસાબે mRNA બનાવ્યું અને પછી એનું ટ્રાન્સલેશન કર્યું તો એને જે પ્રોટીન જોતું હતું ને એવું બની ગયું. ઇટ મીન્સ કે વોટ્સો એવર ગેમો હેઝ સજેસ્ટેડ ઇઝ રાઇટ પ્રિન્સિપલ. સો આપણા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ એ છે કે ડોક્ટર હરગોબિંદ ખુરાના ઇઝ ધી ફર્સ્ટ સાયન્ટિસ્ટ ઇન ધી વર્લ્ડ હુ હેઝ સિન્થેસાઇઝડ ધી આરએનએ. નેચરલ આરએનએ નથી, લેબોરેટરીમાં પહેલી વાર ન્યુક્લિયોટાઇડની સિક્વન્સ બનાવી આર્ટિફિશિયલી અને એ પહેલી દુનિયામાં હરગોબિંદ ખુરાનાએ બનાવી છે. હવે તો આપણે કોઈ બી આરએનએ ને કોઈ બી ડીએનએ લેબોરેટરીની અંદર સિન્થેસાઇઝ કરીએ છીએ. અત્યારે ટેકનોલોજી ઇઝ રીચડ टू दैट लेवल वी कैन सिंथेसाइज एनी डीएनए एनी आरएनए एनी प्राइमर सब कुछ बना सकते हैं. दैट्स व्हाट द टेक्नोलॉजी राइट नाउ स्टैंड एट. ओके, नाउ कम्स थर्ड साइंटिस्ट नीरेनबर्ग. राइट, मार्शल नीरेनबर्ग डेवलप्ड अ सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. એટલે કે ઇન વિટ્રો પ્રોટીન સિન્થેસિસની આખી એક મેથડ એને ઇન્વેન્ટ કરી છે. સેલ ફ્રી સિસ્ટમ એટલે કે ઇન વિટ્રો. સેલની અંદર હોય તો ઇન વિવો કહેવાય, ખબર છે ને? સેલની બહાર થાય કોઈ મેટાબોલિક પ્રોસેસ તો એને ઇન વિટ્રો કહેવાય. આવું ક્યાંય આવી ગયું છે તમારે કે હરિવાલા? આવી ગયું છે ને, તો વાંધો નહીં, ધેન ઇટ્સ ઓકે. નાઉ સેવેરો ઓકોવા. આ જાપાનના સાયન્ટિસ્ટ હોય ને એના ફૈબા અઘરા હોય, એના નામ ને એની સરનેમ ને જરાક ચિત્ર વિચિત્ર હોય. સેવેરો ઓકોવા સાયન્ટિસ્ટનું નામ છે. રાઈટ, સો હી ડેવલપ્ડ ધી એન્ઝાઇમ. એને એક એન્ઝાઇમ બનાવ્યો આ પ્રોસેસ માટે. રાઈટ, એનું નામ શું છે જુઓ, પોલીન્યુક્લિયોટાઇડ ફોસ્ફોરાઇલેઝ એન્ઝાઇમ બનાવ્યો. રાઈટ, કે જે આ બધી પ્રોસેસની અંદર યુઝ થાય. પોલીન્યુક્લિયોટાઇડ ફોસ્ફોરાઇલેઝ. તો પોલીન્યુક્લિયોટાઇડની સિક્વન્સ આર્ટિફિશિયલી બનાવવી હોય તો એ જે અત્યારે આપણે પ્રોસેસમાં એન્ઝાઇમ વાપરીએ છીએ એ આ ઓકોવાના ડિઝાઇન કરેલો, બરાબર છે, એન્ઝાઇમ વાપરીએ છીએ. સો દેટ્સ વોટ ધી બેસિક ઇન્ફોર્મેશન અબાઉટ ધી genetic code. Okay, genetic code, as I said earlier, 1, 2, 3 આ 3 લેટરથી બનશે. ટ્રિપલેટ કોડ એને આપણે કીધો છે. જસ્ટ અ મોમેન્ટ, એક કોલ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. Okay. As I said, there are many specific characteristic features genetic code do have. Now let us discuss which are the important properties of genetic codes we are supposed to remember. પહેલા હું જાઉં છું પાછો થોડોક and let we discuss about this. આ ચાર્ટ તમારી બુકમાં હશે, જુઓ જોઈએ, મળી ગયો છે તમને. રાઈટ, યુઝ્યુઅલી આ ચાર્ટમાંથી ક્વેશ્ચન પૂછાતા નથી, so you are not supposed to mug it. પહેલી વસ્તુ, તમારે આખો ચાર્ટ યાદ રાખવાની કોઈ જરૂરિયાત નથી. બટ લેટ મી ઇન્ડિકેટ સમથિંગ કે વિચ આર યુઝ્યુઅલી ઓર ફ્રીક્વન્ટલી ગેટિંગ આસ્કડ. રાઈટ, હવે આમાં તમે જોશો ને તો ધેર આર ઓલમોસ્ટ મેની. એક સાઈડ છે આ સાઈડ જે આમાં આ જે છે અને આ કોડ છે અને આ એની સામેના અમાઇનો એસિડ્સ છે. તો પહેલા તમારે જુઓ જોઈએ કોડ્સ, ખાલી નજર ફેરવો, કોડ ઉપર ખાલી નજર ફેરવવાની છે તમારે. ફરી ગઈ ને ફટાફટ? ઓકે, હવે એની સામે એના નામ ઓફ એન્ઝાઇમ છે. એ એન્ઝાઇમના નામ, સોરી, અમાઇનો એસિડ્સના નામ છે, સોરી. તો યુઝ્યુઅલી અમાઇનો એસિડના નામ જે છે એને શોર્ટ ફોર્મમાં આપેલા છે.
જો ફર્સ્ટ છે ને PHE છે, દેટ ઇઝ કોલ્ડ ફિનાઇલ એલેનિન, રાઈટ. બીજું છે LEU, દેટ ઇઝ લ્યુસીન. તમારે ગોખવાની જરૂરિયાત નથી, જસ્ટ હું ઇન્ડિકેટ કરું છું કે આવું આપેલું છે. થર્ડ છે જુઓ લ્યુસીન. ચોથું ILE, આઇસોલ્યુસીન. પછી છે મિથિયોનિન MET, વેલાઇન, સેરાઇન, પ્રોલીન, થ્રિયોનિન, એલેનિન, ટ્રિપ્ટોફેન, હિસ્ટિડીન, ગ્લાયસીન, આર્સેનિન, લાઇસીન, એસ્પરજીન, ગ્લુટેમાઇન, ટાયરોસીન, ટ્રિપ્ટોફેન, આર્જેનિન, સેરીન, આર્જેનિન, ગ્લાયસીન. તમારે ગોખવાની જરૂરિયાત નથી. ઇટ ઇઝ નોટ યોર કપ ઓફ ટી. તો ડોન્ટ વરી અબાઉટ દેટ. હવે તમારે ગોખવાનું શું છે એ હવે સમજાવી દઉં. આમાં બહુ ઓછી મેટર એવી છે કે જે તમારે યાદ રાખવાની છે. ઓકે, આ યાદ રાખવાનું છે. MET વાળો કોડ કમ્પલસરી યાદ રાખવાનો. AUG, કોડ્સ ફોર મિથિયોનિન, આ તમારે યાદ રાખવાનું છે. જો એમાં સ્ટાર કરેલો છે, એમાં આમાં મેં કરેલો છે. રાઈટ. ઓકે, મળી ગયો. ચાલો હવે અહીંયા આ તમારે યાદ રાખવાનું છે. આટલું અને આટલું. UAA, UAG, UGA, એમાં જો 3માં સ્ટોપ એવું લખેલું, સ્ટોપ છે, લખ્યું છે, મળી ગયું. આ 3 યાદ રાખવાના છે. ઓકે, ચાલો હવે તમારે આ એક યાદ રાખવાનું છે, UGG અને TRP, ટ્રિપ્ટોફેન. તો આ બધામાં મેં ખાલી ટ્રિપ્ટોફેન જ હું કામ નોખું પડાવ્યું. તો ટ્રિપ્ટોફેન એવું છે, જુઓ એનો સિંગલ કોડ છે, જુઓ તો એનો કોડ સિંગલ છે. બીજો એકેય કોડ છે જ નહીં ટ્રિપ્ટોફેન માટે. મળ્યું? રેડી? એમ આઈ રાઈટ? ઓકે, સેમ ટુ સેમ મિથિયોનિનમાં જોવો જોઈએ MET, એનો એક જ કોડ છે સિંગલ, AUG વાળો. તો આ બધાય ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રોપર્ટીઝ છે આની, મીન્સ યુનિક છે. આ યુનિક પ્રોપર્ટી છે એટલે મેં તમને અંડરલાઈન કરાવ્યા. અને ઓલા 3 સ્ટોપ કોડોન છે ને, સ્ટોપ કોડોન, એ કોડ કરતા જ નથી એક એમિનો એસિડ. જુઓ પાછળ એમિનો એસિડનું નામ નથી એમાં. મળ્યું? રેડી? તો એ એમિનો એસિડને કોડ કરતા નથી એટલા માટે મેં તમને ઇન્ડિકેટ કરાવ્યા છે. સો ધીસ 5 નેમ્સ આર ગિવન વિથ ધેટ રિસ્પેક્ટ, કે આ તમારે કમ્પલસરી યાદ રાખવાના છે. અમરેલી વાળા બેન આવ્યા, વેલકમ વેલકમ. ઓલા બે તમને મિસ કરતા હતા, બેનો છે ને ઓલા ભુજવાળા, કે ઓલા અમરેલી વાળા બેન ક્યાં ગયા? મેં કીધું નાસ્તો બાસ્તો કરતા હશે, ભૂખ લાગી ગયા હશે ને, તો એવું મેં કીધું. ચાલો, તો આટલું યાદ રાખવાનું છે આમાં. વી આર ડિસ્કસિંગ રાઇટ નાઉ અબાઉટ જેનેટિક કોડ. તમારે તો ચાલી ગયું છે ને જેનેટિક કોડ? ઓકે, તો ડિટેલમાં મારે એક્સપ્લેન કરવાની પાછી જરૂરિયાત નથી ને? હજી તો જેનેટિક કોડ શું છે એટલું જ ભણાવ્યું છે, બીજું કાંઈ. અને ચાર્ટ દેખાડ્યો છે આ લોકોને કે જો ડેન્જરસ ચાર્ટ છે એમ, એવું દેખાડ્યું ખાલી. ઓકે, ચાલો. So now I am coming on to the properties of genetic code. So main important features which are getting highlighted by the genetic code. First is codes are triplet code. પહેલામાં પહેલી પ્રોપર્ટી એ છે કે એ ટ્રિપલેટ કોડ છે. આની ડિસ્કશન આપણે ડિટેલમાં કરી છે. Each codon, that is genetic code, is composed by 3 nucleotide, right? ટોટલ કેટલા કોડોન્સ છે? 64. ટોટલ કેટલા છે? 64. એમાંથી 3 એવા છે, 3, ચાલો આમ બાજુ, 3 એવા છે કે જે કોઈ કોડ કરતા નથી. તો કોડ કરે છે એ કેટલા છે? 61. તો 61 કોડ કરે છે અને 3 કોડ નથી કરતા. નથી કરતા એને આપણે શું કીધું છે? સ્ટોપ કોડોન. UAA, UAG,
અને UGA આ 3 સ્ટોપ કોડોન છે. ફાઇન. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રોપર્ટી નંબર 2, ડીજનરેટિવ કોડ. ડીજનરેટિવ કોડ. તો મેં તમને 2 એક્ઝામ્પલ એવા આપ્યા છે, એક મિથિયોનિનનું અને એક ટ્રિપ્ટોફેનનું, કે જેના સિંગલ કોડ હશે. યાદ આવ્યું? બાકીના બધા જ એમિનો એસિડ એવા છે કે જેના 1 થી વધારે કોડ છે. મળ્યું તમને એવું? 1 થી વધારે કોડ હોય. એક એમિનો એસિડના કોડ 5 હોય એવું બને, 4 હોય એવું બને, 3 હોય એવું બને, 2 હોય એવું બને, 8 હોય એવું બને, હે ને? સો સિંગલ એમિનો એસિડ કેન બી સ્પેસિફાઈડ બાય મોર ધેન 1 કોડોન, અને એટલા માટે એને કહેવાય ડીજનરેટિવ કોડ. હવે હું ઇનડાયરેક્ટ ક્વેશ્ચન પૂછું, વિચ ઓફ ધી ફોલોઈંગ ઇઝ નોટ ડીજનરેટિવ કોડ? તો એમાં 2 ઓપ્શન આવી શકે. એક મિથિયોનિન કે જે ડીજનરેટિવ નથી, અને એક ટ્રિપ્ટોફેન કે જે ડીજનરેટિવ નથી. આવો ઇનડાયરેક્ટ ક્વેશ્ચન આવી શકે. એટલે મેં તમને હાઇલાઇટ કરીને યાદ કરવાનું કીધું કે આ કોડને યાદ રાખજો એમ. ડન છે? ઓલ રાઈટ, ગુડ. Now, third characteristic feature of genetic code, third property, it is non-ambiguous. Right? Non-ambiguous માં ઊંધું કરવાનું આપણે. અહીંયા આપણે શું કન્સિડર કર્યું તો ખબર છે? સિંગલ એમિનો એસિડ, મોર ધેન 1 કોડોન. હવે ઊંધું કરી નાખું, સિંગલ કોડોન, તો એમાં મોર ધેન 1 અમાઇનો એસિડ નહીં આવે. એક કોડોન એક જ અમાઇનો એસિડનું કોડ કરી શકે. રાઈટ? ઇરિવર્સિબલ છે, ઊંધું છે, એટલે નોન એમ્બિગ્યુઅસ કહેવાય એને. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, જો અહીંયા જે એક એક્ઝામ્પલ સરસ મજાનું શેર કરેલું છે કે આ લ્યુસીન છે, લ્યુસીન. લ્યુસીનના 6 કોડ છે, જો આઈડિયા. આ 1, આ 2, આ 3, આ 4, આ 5 અને આ 6. એક છે UUA, એક છે UUG, એક છે CUU, એક છે CUC, એક છે CUA, એક છે CUG. આ 6 કોડ લ્યુસીનના છે. હવે હું એમ કહું, લ્યુસીનના 6 કોડ છે, આ લ્યુસીન છે એના આ 1, 2, 3, 4, 5 ને 6 કોડ છે. ચાલો અહીંયા બધાયનું ધ્યાન. One has 6 કોડ, બટ હું એમ કહું કે UAA, હવે હું આમ ઊંધી દિશામાં વિચારું, UAA કેન ઓનલી કોડ ફોર લ્યુસીન, બીજા કોઈ માટે કોડ નહીં કરી શકે. હું એમ કહું છું. સમજાય છે? તમારા માટે એક જ ટીચર છે આ અત્યારે, પણ મારા માટે તો તમે 3 છો ને. હું એમ કહું છું. અન્ડરસ્ટુડ? મારા સ્ટુડન્ટ આઈ રહ્યા, પણ ટીચર તો એક જ ને. તો હું 3 ને ભણાવું છું એમ કહી શકાય, પણ તમે 3 પાસે ભણો છો એમ કહી શકાય? તમે તો એક જ પાસે ભણો ને. That is non-ambiguous. I hope you are clearly understanding that. Non-ambiguous. So a specific codon encodes only for one amino acid. No other amino acid is coded by the same code. So that's the non-ambiguous. Next, very important property, it is universal. જ્યારથી બન્યા ને, જ્યારે બન્યા હશે ત્યારથી અત્યાર સુધી એમને મહિલા આવે છે. મીન્સ સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ મોનેરા ટુ હ્યુમન્સ, they are same. Say for example, MET એટલે કે મિથિયોનિન is coded by UAG. મિથિયોનિન તો AUG. Good. So methionine, say for example, is coded by AUG. તો એ હું કદાચ બેક્ટેરિયા લઉં તો બેક્ટેરિયામાં AUG જ કોડ હોય એનો, મિથિયોનિનનો. હું ફંગસ લઉં, હું અમીબા લઉં, પ્લાન્ટ લઉં, હું એની અધર ઇન્વર્ટિબ્રેટ્સ લઉં
કે પછી મારા બોડીનો સેલ કાઢી અને એમાં ચેક કરું, બધામાં મિથિયોનિનનો કોડ AUG જ હોય. એન્ડ ધેટ્સ વોટ universality means. So they are universe. So genetic code is universe across most of the organisms, starting from bacteria to humans. Some exceptions are found. This is important. હવે આ યાદ રાખવાનું છે. Exceptions are found ક્યાં ખબર છે? માઇટોકોન્ડ્રિયાના કોડોન્સમાં, અને એ બી ઓનલી ઇનટુ પ્રોટોઝુઅન્સ, ઓનલી ઇનટુ પ્રોટોઝુઅન, અને એ પાછું માઇટોકોન્ડ્રિયામાં જ એક્સેપ્શન્સ છે, બાકી દે આર સેમ ટુ સેમ. રાઈટ? તો ધીસ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે તમારા માટે. ફાઇન? ઓકે. વન ઇન્ફોર્મેશન આઈડ લાઈક ટુ શેર વિથ યુ. લાસ્ટ યર અમારો એક સ્ટુડન્ટ હતો જુનાગઢ સેન્ટર, and he got admission in AIMS. So, message from my side is, you don't underestimate power of common student. Right? You are a common student, I am a common teacher. You cannot underestimate your power. You have that potentiality, same way he has. He worked, he got the admission. You work right now and you will get it. The only difference between students are how seriously and how authentically, how honestly they are following topmost advices and instructions from the teachers and family members. Just that is the difference. મને યાદ છે 2 વર્ષમાં એ વિદ્યાર્થી મારી પાસે હાર્ડલી 2 વાર કદાચ એ ભૂલથી આવ્યો હોય તો સર મને આ ડાઉટ છે, હાર્ડલી મને યાદ જ નથી કે આવ્યો હશે, આ તો બાય મિસ્ટેક કદાચ આવ્યો હોય, 2 વાર આવ્યો હોય. તો થિંક અબાઉટ ઇટ, હાઉ પેશનેટલી હી માઇટ હેવ સ્ટડીડ. કેવી રીતના એને સ્ટડી કર્યું હશે. એક ક્વેશ્ચન લઈને તો કોઈ દી આવ્યો જ નથી મારી પાસે કે આ સર આ ક્વેશ્ચન જુઓ તો મને આમાં કન્ફ્યુઝન છે, એવો કોઈ દી ક્વેશ્ચન લઈને જ નથી આવ્યો એ હિસ્ટ્રીમાં. હું એમ નથી કહેતો કે એ હોશિયાર છે ને તમે હોશિયાર નથી, ડોન્ટ ટેક ઇટ ધેટ વે. એ રીતના વિચારવાનું નથી. આપણે વિચારવાનું એ છે કે યુ આર સપોઝ ટુ વર્ક હાર્ડ, ધેટ્સ ધી ઓનલી સક્સેસ કી. બાકી કોઈ બીજો ઓલ્ટરનેટ જ નથી આપણી પાસે. એટલું બધું વાંચો ને કે ડાઉટ રીએ જ નહીં આપણને, આપણા મગજમાં ડાઉટ રીએ શેનો એમ. સો દેટ્સ વેરી વેરી ક્લિયર મેસેજ આઈ વુડ લાઈક ટુ શેર વિથ યુ કે ભાઈ તમે તમારી ચિંતા કર્યા વગર, રાઈટ, તમારી જાતને સહેજ પણ નબળી ગયણા વગર, બધાની પાસે એક સરખું જ ઓલમોસ્ટ પોટેન્શિયલ હોય ને તો જ એક સરખી જગ્યાએ તમે બેઠા હો અત્યારે. પછી એ પાવરને તમે મોડિફાઈ કેમ કરો એના ઉપરથી તમારું ફ્યુચર નક્કી થાય. મોડિફાઈ સારી રીતના કરશો તો ફ્યુચર સારું, ઇન્ટરમીડિયેટરી કરશો તો ફ્યુચર ઇન્ટરમીડિયેટરી થાય, અને લોઅર મોડરેટ કરો તમે તમારી જાતને અને ડાયવર્ઝન ખોટું કરી નાખો એટલે લાઈફ યુ ટર્ન લઈ લ્યો. સો દેટ્સ ધી મેસેજ કે બ્રેવલી યુ વર્ક, મૂંઝાયા વગર કામ કરો, હિંમતથી કામ કરો, પોઝિટિવલી કામ કરો. રાઈટ? યુઝ્યુઅલી શું હતું એની પેટર્ન હું શેર કરી દઉં, આ મને ઈચ્છા થઈ છે શેર કરવાની. એટલે નીટની મોક ટેસ્ટના રાઉન્ડ્સની અંદર જ્યારે પાર્ટિસિપેશન કરતો ત્યારે એની યુઝ્યુઅલ પેટર્ન એવી હતી કે એ પહેલાં બાયોલોજી કરી નાખે, પહેલાં ફિઝિક્સ કરે, પછી કેમિસ્ટ્રી કરે ને છેલ્લે બાયોલોજી રાખે એમ. કારણ કે બાયોલોજી એને આવડતું હોય યુઝ્યુઅલ પેટર્ન પ્રમાણે. ફિઝિક્સને એ પહેલાં એટેમ્પ્ટ કરે, એવું એને જનરલ પેટર્ન આખી એની પ્રેક્ટિસ જ એવી હતી. સે ફોર એક્ઝામ્પલ ફિઝિક્સ ચાલુ કર્યું, એને એક ક્વેશ્ચન આવડી ગયો, બીજો આવડી ગયો, ત્રીજો નથી આવડતો, તો પછી એમાં ટાઈમ નહીં બગાડવાનો, નિયમ એવો ફટ કરતો મૂકી અને આગળ વધી જવાનું. છેલ્લે પછી બાયોલોજી પૂરું કર્યા પછી જેટલો ટાઈમ વધે ને એમાં એ સોલ્વ કરવાનું, એવી પ્રેક્ટિસ અમે એને કરાવી હતી. હવે એણે શરૂ કર્યું ફિઝિક્સનું પેપર સૌથી પહેલાં,
હા, આ વખતે ફિઝિક્સનું પેપર કેવું ડૂચા કાઢી નાખે એવું. એટલે કે મેં પહેલો ક્વેશ્ચન જોયો, મૂકી દીધો, બીજો ક્વેશ્ચન જોયો, મૂકી દીધો, પછી ત્રીજો ક્વેશ્ચન જોઈને મૂક્યો ને એટલે પછી ક્વેશ્ચન ન મૂક્યો, ફિઝિક્સ મૂકી દીધું. ફિઝિક્સને છોડીને કે સીધો કેમિસ્ટ્રીમાં વયો ગયો. હવે આમાંથી મારે લેવાનું શું હતું ખબર છે? મારે એઝ્યુમ શું કરવાનું હતું ખબર છે? એનો કોન્ફિડન્સ. એને એવું ન વિચાર્યું કે મને કાંઈ આવડતું નથી. એને એવું વિચાર્યું કે પેપર અઘરું છે. તરત જ એને પકડી જ લીધું કે પેપર અઘરું છે, હાલો ફિઝિક્સ મૂકી દો અત્યારે, કોન્ફિડન્સ વહી જાય. સીધું એને કેમિસ્ટ્રી કર્યું, પછી બાયોલોજી કર્યું, અને પછી એને છેલ્લે ફિઝિક્સ હાથમાં લીધું. તો કેવડો કોન્ફિડન્સ એમ કે આમાં મારો વાંક હોય જ નહીં, મને 3 ક્વેશ્ચન ન આવડે એવું બને જ નહીં. ઇટ મીન્સ પેપરનો વાંક છે, ચાલો ફિઝિક્સને મૂકી દો તડકે અત્યારે અને સ્ટાર્ટ રિવર્સિબલી. તો ધેટ કોન્ફિડન્સ યુ મસ્ટ હેવ. એ કોન્ફિડન્સ જ્યારે આવે ને ત્યારે એમ્સમાં જવાનો મોકો મળે. એટલે યુ ડેવલપ દેટ. હજી તમારી પાસે ઇનફ પ્રેક્ટિસનો સમય છે. આઈ માઇન્ડ માય વર્ડ્સ કે તમારી પાસે હજી ઇનફ સમય છે કે તમે એ લેવલ સુધી પહોંચી શકશો. આઈ હેવ ગોટ ધ ઇન્ફોર્મેશન કે ભાઈ યુ આર વિથ વેરી નાઇસ પોટેન્શિયલ. તો એ પોટેન્શિયલનો યુઝ કરજો, ભૂલથી મિસયુઝ ના થઈ જાય ઓર વેસ્ટ ન થઈ જાય તમારું પોટેન્શિયલ. એનું ધ્યાન રાખજો. યુ વિલ ડેફિનેટલી ગેટ એડમિશન વેરસો એવર યુ આર એઇમિંગ ફોર. તમારું જ્યાં તમે ધારેલું છે ત્યાં મળી શકશે. જસ્ટ ખાલી મોડિફાઈ કરી, ડાયવર્ટ કરી અને સાચી જગ્યાએ ફોકસ કરજો એનર્જી. રેડી? ઓલ રાઈટ. નેક્સ્ટ, ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રોપર્ટી ઓફ જેનેટિક કોડ, ઇનિશિએટર કોડ. ઇનિશિએશન કરવું એટલે સ્ટાર્ટ કરવું. તો મિથિયોનિન ઓલવેઝ આ પ્રોસેસને સ્ટાર્ટ કરશે. સૌથી પહેલી કોઈ બી ડીએનએ, કોઈ બી આરએનએ બનાવશે, બરાબર છે, તો આરએનએમાં પહેલો કોડ જે હશે ને એ મિથિયોનિન માટેનો જ હશે. ઇટ મીન્સ કે પ્રોટીન જ્યારે બને ને તો સૌથી પહેલો એમિનો એસિડ જે અહીંયા બેસે ને એ પહેલો એમિનો એસિડ ઓલવેઝ મિથિયોનિન જ હોય. આ ફિક્સ છે. ત્યાંથી ન જ શરૂ થાય એટલે એને ઇનિશિએટર મોલિક્યુલ કહેવાય. અને એ જે કોડ છે ને એનો મિથિયોનિનનો, હમણાં જ તમે કીધો એ, રાઈટ, ધી એ, યુ અને જી, એને ઇનિશિએટર કોડોન કહેવાય. કારણ કે એ જ પ્રોસેસને ઇનિશિએટ કરે છે, એ પ્રોસેસને એ જ સ્ટાર્ટ કરે છે. So it is called initiator codon. So AUG codon, which is coding for methionine, એ આ પ્રોસેસ શરૂ કરે અને એટલા માટે એને ઇનિશિએટર કોડોન કહેવાય. રાઈટ? નેક્સ્ટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, નેક્સ્ટ પ્રોપર્ટી, ઓલા 3 સ્ટોપ કોડોન. રાઈટ? UAA, UAG, UGA are 3 code which do not code for any of the amino acid, and that's why it is called stop codon. So it is also one of the important key feature which is associated with the triplet codes. આખું ટેબલ ફરી પાછું તમારી સામે મૂક્યું છે. રાઈટ? ચાલો, આની અંદર આમ તો મેં કીધું એ પ્રમાણે તમારે કંઈ બહુ ઝાઝું ગોખવાનું થતું નથી. એટલે બહુ ઝાઝા સિરિયસલી એમાં મેં તમને 4 જે પોઈન્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ કીધા, એ 4 ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ સિવાય આખા ટેબલમાંથી જનરલી ક્વેશ્ચન પૂછાતો નથી. પહેલાં લખેલું પણ હતું ટેક્સ્ટબુકમાં કે ધીસ ટેબલ ઇઝ ગિવન ફોર જસ્ટ ફોર ધ ઇન્ફોર્મેશન, એવું કદાચ લખેલું હોય ટેક્સ્ટબુકમાં તો માર્ક કરજો. એટલે આખું ટેબલ ગોખવાનું નથી એવું પહેલેથી કીધેલું છે. બરાબર છે? તો લેટ અસ ડિસ્કસ a few silent features of this genetic code table. Table displays all genetic codes whatsoever can be possible, right? And their corresponding amino acid. E code any same eno amino acid. Fine? Okay. આ થર્ડ બેઝ, 3 બેઝ છે. તો તમે જ્યારે એનો
આ ચાઈ સ્ક્વેર મેથડ, પ્યુનેટ સ્ક્વેર જેને કહીએ ને, પ્યુનેટ સ્ક્વેર બનાવો છો તો એમાં હાઉ કુડ યુ એબલ ટુ ગેટ અરેન્જમેન્ટ એની એ સમજાવવાની ટ્રાય કરી કે ઇફ યુ વોન્ટ ટુ અરેન્જ ધેમ ઇનટુ ધ સિક્વન્સ ઓફ 3 લેટર, તો એનું સિક્વન્સિંગ કરવું કેમ, આ ટેબલ કેમ બનાવવું, તો એના માટે પાછું મારે અહીંયા લઈ જવું પડે તમને. તો એક તમારે અહીંયા જે રેગ્યુલર તમે પ્યુનેટ સ્ક્વેર બનાવો છો એ બનાવવાનું, આ 4 અહીંયા ગોઠવવાના, 4 અહીંયા ગોઠવવાના, એનો જે આ ટેબલ બને ને એની અંદર પાછી એક લાઈન બીજી નાખવાની, બધાયમાં એક એક લાઈન સેમ. તો ધીસ ઇઝ હાઉ યુ આર સપોઝ ટુ અરેન્જ. એટલે પહેલો લેટર એ અહીંયાથી આવશે, બીજો લેટર છે ને અહીંયાથી આવશે, અને ત્રીજો લેટર અહીંયાથી આવશે. તો ફર્સ્ટ લેટર, સેકન્ડ લેટર એન્ડ થર્ડ લેટર. ધીસ ઇઝ હાઉ યુ કેન અરેન્જ ધેમ ઇનટુ ધી ટેબ્યુલેટેડ ફોર્મેટ. એટલે એ અહીંયા સમજાયું છે. ફર્સ્ટ બેઝ, ફર્સ્ટ પોઝિશન, ધ રો ઓફ લેટર ઓન ધી લેફ્ટ સાઇડ. સેકન્ડ બેઝ, ધ રો ઓફ ધ લેટર ઓન ધી ટોપ સાઇડ, અહીંયાથી આવશે. અને થર્ડ બેઝ આવશે રો ઓફ ધી લેટર ઓન ધી રાઇટ સાઇડ, અહીંયાથી આવશે. તો આ ટેબલ કેવી રીતના બનાવવું એ તમને અહીંયા આપ્યું છે. All right. Genetic code. Genetic code. When we are thinking with reference to mutation, what is the correlation of mutation with genetic code? So we are now thinking about mutation with reference to genetic code. જેનેટિક કોડનો કન્સેપ્ટ આપણને ખબર, મ્યુટેશન શું છે એ આપણને ખબર છે, રાઈટ? સો ઇફ આઈ વુડ લાઈક ટુ recall the information about mutation. What is mutation? Mutation કોને કહેવાય? બોલો. Alteration, deletion or inversion of DNA base pair sequence in genetic code. Okay. So when you have, a change in the sequence of DNA, ન્યુક્લિયોટાઇડની જે સિક્વન્સ છે ડીએનએની, if they are getting altered, એમાં કોઈ ચેન્જ થાય છે, that alteration or that change is called mutation. There are two types of mutation. Gene mutation we have studied earlier. એક છે point mutation અને એક છે frame shift mutation. યાદ આવી ગયું ને? તો એમાં જેનેટિક કોડમાં વિથ રેફરન્સ ટુ જેનેટિક કોડ શું થાય છે? તો સે ફોર એક્ઝામ્પલ, કોઈ એક કોડ છે, જેનેટિક કોડ, કોઈ એક XYZ એમિનો એસિડ્સ ને કોડ કરતા. હવે ઓલા 6 નંબરનો કોડ હતો જે ઓલ્ટર થયો હતો, ડિસીઝ નેમ, જેનેટિક ડિસઓર્ડર, 6 નંબરનો કોડ, એમાં પોઈન્ટ મ્યુટેશન થયું હતું, સિકલ સેલ એનિમિયા. ગુડ, રાઈટ? તો એમાં એડેનિન અને થાઇમિન આમ હતો, એની બદલે ઊંધું થઈ ગયું, થાઇમિન અહીંયા ને એડેનિન અહીંયા, તો કોડ ફરી ગયો તો એવું યાદ આવી ગયું ને? ફર્યું તો શું? કોડ ફર્યો હતો. તો મ્યુટેશનમાં એકચ્યુઅલમાં થાય છે જેનેટિક કોડનું ઓલ્ટરેશન. સમજાય છે? જ્યારે મ્યુટેશન થાય ને ત્યારે જેનેટિક કોડ બદલાય છે, એવું એ સમજાવવા માંગે છે. તો દેટ્સ ઇટ, પૂરું થઈ ગયું, તમારો ક્વેશ્ચનનો આન્સર આવી ગયો. વોટ ઇઝ કોરિલેશન બિટવીન મ્યુટેશન એન્ડ જેનેટિક કોડ? ડ્યુ ટુ મ્યુટેશન જેનેટિક કોડ ફરી જાય, જેનેટિક કોડ ફરી જાય એટલે એક્સપ્રેશન ફરી જાય, એક્સપ્રેશન ફરી જાય, એમિનો એસિડ બદલી જાય, એમિનો એસિડ બદલી જાય એટલે પ્રોટીન બદલી જાય, પ્રોટીન બદલી જાય એને તમે મ્યુટેશન કહો છો. ફાઇન. સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી. ઓલ રાઇટ. So mutation help in understanding the relationship between genes and protein. To understand how changes in DNA lead to alternation in protein structure, mutation are mainly of 3 types. Number 1, point mutation. Number 2, insertional. And number 3, deletion mutation. એટલે આ બે પાછા ફ્રેમ શિફ્ટ છે અને આ છે point mutation. So
અ લિટલ ચેન્જ ઇન સિંગલ બેઝ પેર, કાં તો રિપ્લેસ થઈ ગયું અને કાં તો ઊંધાવડું થઈ ગયું, તો એને કહેવાય પોઈન્ટ મ્યુટેશન. હવે નીકળી જ ગયું તો આખી સિક્વન્સ બદલી જાય. રાઈટ, સે ફોર એક્ઝામ્પલ હું એવું કહું કે ટોટલ મારી પાસે એક સિક્વન્સ છે વિચ ઇઝ હેવિંગ 100 બેઝ પેર, પોઈન્ટ ટુ બી નોટેડ. જો હું ક્વેશ્ચન પૂછું છું તમને નીટનો, એવું તમે માની લ્યો. મારી પાસે એક સિક્વન્સ છે 100 બેઝ પેરની, એમાં 13th નંબરનો બેઝ પેર, 13th નંબરનો બેઝ પેર નીકળી ગયો, ડિલીટ થઈ ગયો. રાઈટ, તો હવે પછીની જે નવી મ્યુટન્ટ જે ઓલી બનશે ચેઇન, એની અંદર કેટલા અમાઇનો એસિડમાં ચેન્જ આવશે? જૂની અને નવીના ડિફરન્સમાં કેટલા અમાઇનો એસિડ બદલાશે? આવો હું ક્વેશ્ચન પૂછું તો તમે એનો આન્સર શું આપી શકો? અપ્લાય યોર ઓન લોજિક્સ. 13th નંબરનું બેઝ પેર મેં કાઢી નાખ્યું, ડિલીટ કર્યું છે. This question have been asked earlier into the test. One 176. 176. Okay. I have 100 base pair. Right? Divided by 3 કરું તો મારી પાસે ટોટલ કોડ કેટલા બને? 33. તો મારી પાસે ટોટલ 33 કોડ્સ છે. જો મારી પાસે 33 કોડ હોય તો મારી પાસે અમાઇનો એસિડ્સ કેટલા બને? 33 અમાઇનો એસિડ. કારણ કે એક કોડ 3 લેટરનો હોય. મારે બનાવવાના છે શું? અમાઇનો એસિડ. એક અમાઇનો એસિડનો કોડ કેટલા લેટરનો છે? 3. તો ટોટલ બેઝ પેર કેટલા છે? 100. 100 ડિવાઇડેડ બાય 3 કરું તો કોડોન કેટલા મારી પાસે છે? 33. રાઈટ, હવે હું આવું છું આના 30th નંબર ઉપર, 13th નંબર ઉપર મેં ચેન્જ કર્યો, મીન્સ કાઢ્યું છે. એટલે 12, 1 to 12 છે એ સેમ છે, જે જૂના હતા એવા ને એવા. 13th થી બદલાય છે. દે આર ગેટિંગ ચેન્જ બીકોઝ એ નીકળી ગયું છે, એટલે આખી ફ્રેમ જ શિફ્ટ થાય ને. સમજાય છે કે 13th નીકળી ગયું એટલે ફ્રેમ આખી શિફ્ટ થઈ ગઈ કે નહીં? તો એના પછીના બધાય 13th પછીના બધાય બદલી જાય. તો 33 કોડ ટોટલ હોય, એમાંથી આ 12 કોડ 1 to 12 છે એ કેટલા કોડ બનાવે? પેલા 12 એટલે 4 કોડ બને, એટલે 4 કોડ્સ રિમેઇન સેમ and 29 codes are different. તો નવી સિક્વન્સમાં 29 અમાઇનો એસિડ અલગ થાય અને 4 અમાઇનો એસિડ જેવા જૂના હતા એવા ને એવા રહે. These kind of questions can be asked indirectly. આવા ક્વેશ્ચન હોય, ડેફિનેટલી પૂછી જ શકે ને, શું કામ ન પૂછી શકે? રાઈટ, ઇટ ઇઝ સિમ્પલ કેલ્ક્યુલેશન, એમાં બીજું કાંઈ છે જ નહીં. યુ આર સપોઝ ટુ જસ્ટ એપ્લાય યોર સિમ્પલ બેસિક નોલેજ. કાંઈ ન સમજાય એવું નથી ને? ઓલરાઈટ, ફાઇન. ઓલરાઈટ, તો 3 types of mutation: point mutation, change in a single base pair. સિકલ સેલ એનિમીનું એક્ઝામ્પલથી જ મેં તમને ઇન્ડિકેટ કર્યું હતું. ઓકે, ઇન્સર્શનલ ડિલિશન એટલે કે આ ફ્રેમ શિફ્ટ મ્યુટેશન, જેનું એક એક્ઝામ્પલ મેં હમણાં તમને શીખવું કે આઈધર એડિશન ઓફ 1 or more બેઝ પેર, ઇન્સર્શનલ મ્યુટેશન થાય. મેં એક્ઝામ્પલ તમને સમજાવ્યું હમણાં એ ડિલિશનનું હતું, એટલે લોસ ઓફ 1 or more બેસિસ જ્યારે થાય તો ફ્રેમ આખી શિફ્ટ થાય અને ચેન્જ થાય સિક્વન્સીસ. રાઈટ, સો આ રીતના મ્યુટેશન હેઝ સ્ટ્રેટ વે રિલેશનશિપ વિથ ધી
coding sequence or generic codes? You can ask the question if you have a doubt. Okay? All right. Effect of mutation. જ્યારે મ્યુટેશન થાય ત્યારે મેં કીધું એમ 3 પ્રકારના મ્યુટેશન છે, point mutation, insertional or deletion. Right? So first let we discuss about the point mutation. So point mutation, a change in a single base alters the codon resulting into coding for the same amino acid. એવી પોસિબિલિટી થાય કે સેમ ટુ સેમ જ અમાઇનો એસિડ બને. એ જે સિક્વન્સ ગઈ એની જગ્યાએ સેમ ટુ સેમ પાછું આવે તો રિપ્લેસ થાય પણ સેમ જ થાય તો, કારણ કે ઘણીવાર એવું છે કે અમાઇનો એસિડ હેવ મલ્ટિપલ કોડ્સ. અમાઇનો એસિડ હેવ મલ્ટિપલ કોડ્સ. મારી સામે જોવે છે પણ પૂછશે નહીં કે તમે શું કહેવા માંગો છો, સમજાતું નથી, હે ને? સમજાવી દઉં. જો એક કોડ જૂનો હતો, આ CGC કોડ હતો. સિક્વન્સની અંદર ઓરિજિનલ કોડ છે એ CGC છે. આટલું સમજાય? આ સિક્વન્સ છે, ફોર એક્ઝામ્પલ આ CGC છે, આપણે એવું માની લઈએ કે CGC છે. હવે મ્યુટેશન થયું અને આ જે C છે ને, પોઈન્ટ મ્યુટેશન થયું, અહીંયા C ની જગ્યાએ A આવી ગયો, તો CGC ની બદલે શું બન્યું? CGA. શું બન્યું? CGA. તો CGC કોડ કોનું કરતું હતું? આર્જેનિન. હવે CG આવ્યો એ કોડ તો આર્જેનિન નું જ કરે છે, તો ફેર શું પડ્યો આપણને? આપણને શું ફેર પડ્યો? કાંઈ જ નહીં ને. બેક્ટેરિયાનું કેરેક્ટરિસ્ટિક ફીચર હું 8th ચેપ્ટરમાંથી લખું કે હું 2nd ચેપ્ટરમાંથી લખું, ફરક શું પડે? હું મોનેરા કિંગડમમાંથી એનું કેરેક્ટરિસ્ટિક ફીચર ઉપાડું કે હું પ્રોકેરિયોટિક સેલ ચેપ્ટર નંબર 8 માંથી ઉપાડું, બેનો મતલબ તો એક જ થાય ને દોસ્ત. બે આર્જેનિનનો જ કોડ કરે છે. તો ભલે ને પોઈન્ટ મ્યુટેશન થયું, ભલે ને સિક્વન્સ બદલી નાખી, પણ અલ્ટિમેટ રિઝલ્ટ તો આર્જેનિન જ બનશે ને. ધેટ્સ વોટ આઈ મીન. આવું બની શકે કે પોઈન્ટ મ્યુટેશન થાય ને તો એનાથી ઇફેક્ટમાં કોઈ ફરક ના પડે. સો કોડિંગ ફોર ધ સેમ અમાઇનો એસિડ થાય, સિંગલ બેઝ પેર બદલાણું તોય, તો આવું મ્યુટેશન પણ થાય. અને એવું મ્યુટેશન થાય તો મ્યુટેશન થયું પણ ઇફેક્ટ ન ફરી, એને કહેવાય સાયલેન્ટ મ્યુટેશન. એટલે આ વર્ડ પહેલી વાર આવ્યો પણ એનો મતલબ શું થાય તો આપણે હવે સમજાય. જીનેટિક કોડ આવડતું હોય તો હું સમજાવી શકું ને. એટલે પહેલા જીનેટિક કોડ સમજાયો અને પછી મ્યુટેશનના પેરામીટરને આસ્પેક્ટથી તમને સાયલેન્ટ મ્યુટેશન શું છે એ સમજાયું. સો દેટ ઇઝ કોલ્ડ સાયલેન્ટ મ્યુટેશન. ઓકે, સેકન્ડ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ વિથ પોઈન્ટ મ્યુટેશન કે કોડિંગ ફોર ડિફરન્ટ એમાઇનો એસિડ. હવે એમિનો એસિડ બદલી ગયો, પોઈન્ટ મ્યુટેશન થયું ને, રાઈટ? હવે એ એક્ઝામ્પલ તમને આવ્યું તો હમણાં આની પહેલા જે તમે એક્ઝામ્પલ મને દીધું, સિકલ સેલ એનિમિયા, રાઈટ? તો કોડ ફરી ગયો તો મિસ સેન્સ મ્યુટેશન થઈ ગયું. પ્રોટીન બને એવું બને કે જે વિચિત્ર છે, રાઈટ? જેનો કોઈ અર્થ નથી, અથવા તો કંઈક બીજું જ બનાવે. અને સમટાઈમ્સ ફોર્મેશન ઓફ સ્ટોપ કોડોન થઈ જાય. સ્ટોપ કોડોન ભૂલથી આવી ગયું તો સિક્વન્સ આગળ આવે જ નહીં, અહીંયા પૂરું થઈ જાય, એટલે પ્રોટીન બને જ નહીં. તો એને કહેવાય નોન સેન્સ મ્યુટેશન, રાઈટ? એને કહેવાય નોન સેન્સ મ્યુટેશન. ઓલા જે સ્ટોપ કોડોન છે ને એના માટે એ વર્ડ કોમનલી યુઝ થાય છે, નોન સેન્સ કોડોન કહેવાય એને. શું કહેવાય? નોન સેન્સ કોડોન. આ વર્ડ યાદ રાખજો. ઓલા જે સ્ટોપ કોડોન છે ને એને નોન સેન્સ કોડોન પણ કહેવાય, ઉર્ફે દયાભાભી કોડોન. Okay. Insertion or deletion if it is 1 to 2 basis. 1 to 2 basis. નું જો insertion કે deletion થાય તો if 1 or 2 bases are either inserted or deleted, the reading frame changes.
કેવી રીતના ચેન્જ થાય મેં તમને ઓલરેડી સમજાવ્યું આની પહેલાની સ્લાઇડમાં. ક્યાં સમજાવ્યું હતું તમને? અહીંયા. રીડિંગ ફ્રેમ ચેન્જ થઈ ગઈ. રીડિંગ ફ્રેમના 29 અમાઇનો એસિડ્સ બદલી ગયા. 4 એમ રહ્યા, પણ પછીના 29 આખા બદલી ગયા. હવે એકમાં થાય કે બેમાં થાય? હવે એની બદલે 3માં થાય તો આખો એક ટ્રિપલેટ કોડોન ઉડી ગયો તો સિક્વન્સ તો સેમ ટુ સેમ રહ્યા, આખી એક એમાઇનો એસિડ વચ્ચેથી નીકળી જાય. સમજાય છે? પક્કા? તો એક્સપ્લેન કરો જોઈએ શું સમજાણું તમને. પણ તમે એમ કહો છો કે જેમ કે એક સિક્વન્સ છે એમાં 3 અમીનો એસિડ માટે છે કોઈ પણ, તો એનામાંથી અગર 3 નીકળી જાય, એક આખો અમીનો એસિડ નો કોડ નીકળ્યો છે કે વેલિનેટિંગ ગ્લાયસિન અને ફિનાઇલ એલેનિન નો છે, તેમાંથી જે ફિનાઇલ એલેનિન નો નીકળી ગયો તો ફિનાઇલ એલેનિન ની પણ બાકી બે વધશે છે. પરફેક્ટ. ઓકે, હવે વિથ ધેટ રેફરન્સ આ જે મેં તમને સમજાવ્યું ને બધું જ, વિથ ધેટ રેફરન્સ તમારી બુકમાં ઓલું એક આખું એક સ્ટેટમેન્ટ આપેલું, રામ હેઝ હેટ ને રેડ ને કેપ ને એવું બધું આપેલું હશે. જુઓ, એવું એક્ઝામ્પલથી સમજાવેલું છે. એટલે હું જે સમજાવું છું એને વિથ અલગ એક્ઝામ્પલ તમારી બુકમાં આપેલું છે. મેટર સેમ જ છે કે જો સિંગલ એમિનો એસિડ નીકળે તો પાછળની ફ્રેમ આખી બદલે, જો 2 એમિનો એસિડ નીકળે, સોરી 2 ન્યુક્લિયોટાઇડ નીકળે તોય ફ્રેમ આખી બદલે, પણ 3 નીકળે કે 3 એડ થાય ને તો આગળ પાછળની સિક્વન્સ સેમ જ રહેશે. કાં તો એક એમિનો એસિડ વધી જશે ને કાં તો એમિનો એસિડ નીકળી જશે. અન્ડરસ્ટુડ? તો સેન્સ નોન સેન્સ વાળું ઈ પોઈન્ટ એમાં સમજાયો છે કે ક્યારેક એવું બને કે એકાદ પોઈન્ટ નીકળી જાય તો નોન સેન્સ બની જાય, આખો અર્થ જ ફરી જાય. પણ કાંઈક એડ કરો તો ઘણીવાર અર્થ વધી જાય સારો. તો મ્યુટેશનમાં whensoever they are associated with the changes of genetic codon, usually it is resulting into positive changes. જનરલી પોઝિટિવ ચેન્જ જ કરે છે, પણ ક્યારેક તો ગમે એ માણસની ભૂલ થઈ જાય ને, તો જેનેટિક કોડની ક્યારેક મિસ્ટેક થઈ જાય, દેટ ઇઝ મ્યુટેશન. ક્યારેક એ સિકલ સેલ એનિમિયા પણ બનાવી શકે. યુઝ્યુઅલી 1000 ટાઈમ સારો જ ચેન્જ હોય, પણ 0.1% તો એની એ બચાડાની મિસ્ટેક થાય ને. 1000 એક વખત મિસ્ટેક થાય એટલે 0.1% જ થયું ને. તો એટલી મિસ્ટેક થવાની, એટલી એરર થવાની પોસિબિલિટી એની એ છે ને, એન્ડ દેટ વિલ રિઝલ્ટ ઇન ટુ ધી ડિસીઝ. આઈ મીન, so the reading frame changes when there is change into the 1 or 2 bases, either deletion or insertion. Okay, all the codons downstream of the insertion or deletion site are altered. એના પછીના બધાય ચેન્જ થઈ જાય, and consequently the protein is completely changed. તો અહીંયા પ્રોટીન ચેન્જ થાય, રાઈટ. હવે 3 બેસિસની વાત કરું કે એક આખો કોડોન નીકળી જાય, 3 બેઝ નીકળે એટલે 1 કોડોન નીકળી ગયો. If 3 bases or multiple thereof, if either inserted or deleted, so complete codon is added or removed. Only 1 or more amino acids are affected. ખાલી amino acid single જ affect થાય, બાકીના નો affect થાય. The rest of the protein structure remains intact. બાકીનું એમનેમ જ રહેશે. So that's the correlation between the mutation and genetic code. હવે અહીંયા મેં તે તમને સમજાયું એ ટાઈપનું. અહીંયા કંઈક બીજું આપ્યું છે, અહીંયા કંઈક જો આમે આખી ધ બિગ બેડ ફોક્સ એટ ધી રેડ હેન એવું છે. એમાં કંઈક હેટનું છે, બિગ રેડ હેટ એવું કંઈક છે ને તમારામાં, એટલે એ સ્ટેટમેન્ટ કંઈક અલગ છે, આ સ્ટેટમેન્ટ કંઈ અલગ છે. તો અહીંયા શું કર્યું છે જુઓ, અહીંયા આ ટ્રિપલેટ કોડ 1 છે, આ ટ્રિપલેટ કોડ 2 છે, 3 છે, 4 છે, 5 છે, 6, 7, 8 કોડ્સ છે અહીંયા. તો અહીંયા વચ્ચે અ બિગ એવું લખાયું અ. તો અર્થમાં કાંઈ ફરક ન પડે, અર્થ રિમેન્સ ગુડ કે ધી એ બિગ, તો કા ધી હોવો જોઈએ ને કા એ હોવો જોઈએ. બે ભેગા તો ન થાય, તો બેમાંથી એક હોય, પણ તો એક એડ થયો ને એટલે પાછળ આખું બધું ફરી જાય. તો અહીંયા શું થયું
એ નાખ્યો એટલે ABI કોડ થયો, GBA કોડ થયો, DFO કોડ, એટલે આખા કોડ પાછળના ફરી ગયા. એક પહેલો ધી જ સાચો પડ્યો, બાકી બધા ખોટા પડી ગયા કોડ્સ. તો સિક્વન્સ હવે કઈ રીતના રીડ થાય જુઓ જોઈએ. ધી ABI, GBA, DFO, XAT, ETH, ERE, DHE અને N, જેનો કોઈ અર્થ જ નથી, નોનસેન્સ થઈ ગઈ. તો સિંગલ એડ કર્યો એટલે આખી ફ્રેમ શિફ્ટ થઈ. 2 લેટર એડ કર્યા, A અને B બે, તો સિક્વન્સ આવી થઈ ગઈ. અને ત્રીજો લેટર એડ કર્યો ABC, બરાબર છે, તો સિક્વન્સ પાછી થોડીક રિપ્લેસ થઈ. ધી ABC બિગ બેડ ફોક્સ એટ ધી રેડ હેન, પાછો થોડોક અર્થ આવી ગયો. સો દેટ્સ વોટ, or that's how the genetic code is affecting into the process of the frame shift mutation or into the point mutation. So that's almost the end of genetic code. Genetic code અહીંયા આપણે પૂરું કરીએ છીએ, બરાબર છે. ઓકે, જેનેટિક કોડમાં કંઈ ઇન્ફોર્મેશન તમને ખૂટતી હોય, એક નજર ફેરવી લો તમારી બુકની અંદર. જો કોઈ પોઈન્ટ એવો છે કે જે તમારા ધ્યાન બહાર રહી ગયો હોય, નો સમજાણો હોય, યુ કેન આસ્ક ઇટ ટુ મી. ફટાફટ નજર ફેરવી લ્યો, 1 મિનિટ કદાચ જશે, એમાં 2 મિનિટ પણ વાંધો નહીં. ઓકે, ઓલરાઈટ, ફાઇન. હવે tRNA ની સ્પેસિફિક અને હાઇલાઇટિંગ સ્ટ્રક્ચરલ એન્ડ ફંક્શનલ આસ્પેક્ટ ઓફ tRNA. tRNA નું સ્ટ્રક્ચર કેવું છે, tRNA નું ફંક્શન વાત કરવા. તો when we have discussed about RNA ટ્રાન્સલેશનમાં જ્યારે પ્રોસેસ શરૂ કરી હતી, જીન એક્સપ્રેશન, રાઈટ, જીન, પછી what is meaning of gene, what is transcription unit. So we have discussed about the role of RNA. There are few roles which have to be played by RNA. એક શું છે, give the codes, તો mRNA નું કામ છે. બીજો રોલ શું છે, the adapter molecule. અને ત્રીજો રોલ શું છે, acting as catalyst. આ 3 રોલ મેઇનલી હતા એસોસિએટેડ વિથ RNA, અને ત્રણેય અલગ અલગ ટાઈપના RNA ના છે. કોડિંગ RNA કોણ છે, mRNA. એડેપ્ટર મોલિક્યુલ કોણ છે, tRNA, રાઈટ. અને પેલું એન્ઝાઇમેટિક RNA કયું છે, તો કે rRNA. એટલે કેટાલિસ્ટ કોણ છે, rRNA. તો આમાં સેકન્ડ ટાઈપનું જે એડેપ્ટર મોલિક્યુલ છે ને, દેટ ઇઝ tRNA. એટલે હવે આપણે એના ઉપર ફોકસ કરીએ કે વાય ઇટ ઇઝ કોલ્ડ એડેપ્ટર મોલિક્યુલ. tRNA, why called an adapter molecule? Fine. Okay, Francis Crick, who have presented this idea, even the central dogma principle also is given by the Francis Crick. He also have contributed with
the Watson to present the model of DNA, right? So Francis Crick postulated the presence of an adapter molecule. સૌથી પહેલા આ વર્ડને, આ પ્રિન્સિપલને હાઇલાઇટ કરવાવાળા હતા ફ્રાન્સિસ ક્રિક, રાઈટ? તો ધી એડેપ્ટર મોલિક્યુલ એની પ્રેઝન્સ ફર્સ્ટ ટાઈમ આઈડેન્ટિફાઈ કરી છે ક્રિકે. સો દેટ વુડ બી ઓન હેન્ડ રીડ ઓફ ધી કોડ એન્ડ ઓન ધી અધર હેન્ડ, એક બાજુ એ કોડને રીડ કરે છે. એડેપ્ટર શું કામ કીધું છે? વાય ઇટ ઇઝ કોલ્ડ એડેપ્ટર? So at one end or on one hand it is reading the code. એક બાજુ આપણે કહીએ ને, એક બાજુ યામ કરે ને એક બાજુ યામ કરે. તો on one hand it is reading the code. tRNA કોડને રીડ કરે છે એક બાજુ, અને બીજી બાજુ on the other hand it would bind to a specific amino acid. એના એક છેડે એ શું કરે છે? કોડને રીડ કરે છે. કોડ ક્યાં હોય ભાઈ? કોડ ક્યાં હોય? બોલો. કયા આરએનએ? યસ, mRNA ના કોડને રીડ કરે. અને બીજી બાજુ શું કરે જુઓ? બાઇન્ડ ટુ સ્પેસિફિક અમાઇનો એસિડ. એ સ્પેસિફિક અમાઇનો એસિડ ક્યાં છે? યસ, એમાઇનો એસિડ પ્રોટીન હજી બન્યો જ નથી. પ્રોટીન તો બનવાનો બાકી છે. પ્રોટીનમાં ક્યાંથી હોય? હવે બાંસ છે જ નહીં તો બાંસુરી ક્યાંથી હોય? બાંસ તો ગોતવા જવાનું છે ને. એ તો કહું છું, બાંસ મળશે ક્યાંથી એમ કહું છું. તમે જે બાંસની બાંસુરી બનાવવા માંગો છો, પછી હું એમ કહું બાંસ ક્યાં? તો કે બાંસુરીમાં. તો બાંસુરી ક્યાં? બાંસુરી જ બનાવવાની બાકી છે. તો એના એમિનો એસિડ જે તમારે જોઈએ છે એ ક્યાંથી લેવા જાય છે? ક્યાંથી લેવા જશે આ ભાઈ? કમોન, સાઇટોપ્લાઝમમાં હોય. આ જ ક્લાસમાં 3 વાર મેં કીધું છે કે અમાઇનો એસિડ સાઇટોપ્લાઝમમાં હોય અને ત્યાંથી ઉપાડી અને લઈ આવવાના હોય. tRNA નો રોલ એવો છે, એવું સમજાયું હતું. તો અમાઇનો એસિડ ક્યાં છે? સાઇટોપ્લાઝમની અંદર. ત્યાંથી એને ઉપાડવાના છે અને સ્પેસિફિક કોડ હોય ને ત્યાં એને ચોંટાડવાના છે. ધીસ ઇઝ ધ રોલ વિચ ઇઝ ગેટિંગ પ્લેડ બાય tRNA. અન્ડરસ્ટુડ ઓર નોટ? તો 2 રોલ છે. એક રીડ ધ સિક્વન્સ અને બીજું બાઇન્ડ ધ એમિનો એસિડ. તો બેમાંથી પહેલું કોણ થાય અને બીજું કોણ થાય? પહેલું ઓલવેઝ બાઇન્ડ વિથ ધી એમાઇનો એસિડ, કારણ કે એ સાઇટોપ્લાઝમમાં છે. અહીંયા જાય, પકડીને લઈ આવે, પછી જેવો કોડ હશે અહીંયા એને બેહાડે. એટલે ભલે આમાં પહેલા રીડ ધ સ્પેસિફિક કોડ આપ્યું ને પછી બાઇન્ડ વિથ ધી સ્પેસિફિક એમાઇનો એસિડ. પહેલા આ થાય ને પછી આ થાય. આ યાદ રાખવાનું છે. ફાઇન. હવે tRNA એનું સ્ટ્રક્ચર એક્સપ્લેઇન કર્યું છે. The structure which is presented by usually Francis Crick has been given a particular name. Double helical structure. નામ. ઓકે. ઓલી સેમી કન્ઝર્વેટિવ મોડલ નામ. રાઈટ. સેન્ટ્રલ ડોગમા નામ. એવી રીતના આનું એને નામ આપ્યું છે. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ક્લોવર લીફ સ્ટ્રક્ચર. ક્લોવર લીફ સ્ટ્રક્ચર. રાઈટ. TN એનું જે એને સ્ટ્રક્ચર એક્સપ્લેન કર્યું ને એના માટે એને નામ આપ્યું છે ક્લોવર લીફ મોડેલ. તો ક્લોવર લીફ શું કામ? ક્લોવર એટલે શું? લવિંગ. આપણું જે મસાલાનું લવિંગ હોય ને, એલચી ને લવિંગ, એમાં લવિંગ જે છે ને એને ક્લોવર કહેવાય. એટલે એના જેવું દેખાયા, એટલે ક્લોવર લીફ મોડેલ કીધું છે એને, નથિંગ એલ્સ. રાઈટ. લવિંગ જેવું દેખાય એમ. ઓકે. હવે આને મોલેક્યુલર લેવલથી, આ એનું જનરલ મોડેલ છે, આ એના મોલેક્યુલર લેવલનું મોડેલને એક્સપ્લેન કર્યું છે. તો આ એક પાર્ટ છે. કલર બદલાવવો પડશે ને મારે. આ એક પાર્ટ છે, આ બીજો પાર્ટ છે, ત્રીજો પાર્ટ છે,
ચોથો. આ 4 પાર્ટમાં ડિવાઈડ. રેડી? એમાં જે પહેલો પાર્ટ છે ને, પહેલો પાર્ટ ઉપરનો, પછી આ બીજો, બધા એના અલગ અલગ રોલ છે. આ ત્રીજો પાર્ટ છે, આ ચોથો. 4 ના અલગ અલગ નામ છે, અલગ અલગ કામ છે. બરાબર છે? ઓકે. આ જે ફર્સ્ટ એન્ડ છે ને, ફર્સ્ટ એન્ડ, એને કહેવાય એક્સેપ્ટર આર્મ. એક્સેપ્ટર આર્મ એક્સેપ્ટ કરે છે. તો લઈ આવવાનું કોને છે એને? અમાઇનો એસિડ્સ. એટલે એ અમાઇનો એસિડ ની આરે બાઇન્ડ થશે. રાઈટ? સેકન્ડ નંબર છે ને, એને ટી આર્મ કહેવાય, ટી આર્મ. થર્ડ નંબર છે ને, એને એન્ટીકોડોન આર્મ કહેવાય. અને ફોર્થ છે એને ડી આર્મ કહેવાય. રેડી? આમ યાદ રાખી લેવા. ટાડા કોર્ટ. ટાડા ખબર છે ને? ટેરરિસ્ટ એક્ટિવિટી જે કરતા હોય ને, એની એક સ્પેશિયલ જેલ છે અને સ્પેશિયલ એક્ટ છે, અને ટાડા એક્ટ કહેવાય. ટાડા. સંજય દત્ત હતા, એને ટાડાની એક્ટની અપોન જેલ થઈ હતી. રાઈટ? ટાડા, TADA. એ યાદ રાખવાનું, ટાડા. અહીંયાથી શરૂ કરવાનું. આ ટી, આ એન્ટીકોડોન એ, આ ડી અને આ પાછો એક્સેપ્ટર, ટાડા કોર્ટ. એટલે યાદ રહી જશે એમ કે આ શું કહેવાય એમ. અહીંયાથી શરૂ કરો, TADA. એટલે કયા આમને કયું નામ આપવાનું એમાં લોચો ના પડે એમ. એટલે એક શોર્ટ ફોર્મ્યુલા મેં તમને આપી દીધી, TADA, ટાડા મોલિક્યુલ. બરાબર છે? ઓકે. તો આની વાત અહીંયા સમજાવી છે તમને. તો 4 લૂપ કીધા છે, એન્ડ ને લૂપ કીધા છે. બરાબર છે? લૂપ નંબર 1 હિયર ઇઝ ધી એન્ટીકોડોન લૂપ. એન્ટીકોડોન લૂપ. એન્ટીકોડોન લૂપ છે ને, એ સૌથી નીચેની હોય એવું યાદ રાખો. આ એન્ટીકોડોન લૂપ છે. એન્ટીકોડોન લૂપ. શું કામ એન્ટીકોડોન ખબર છે? કારણ કે mRNA સિક્વન્સ અહીંયા નીચે હશે. આ mRNA સિક્વન્સ અહીંયા નીચે છે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ આ mRNA છે, આપણે એવું માની લઈએ. તો આ 3 3 3 3 આ કોડ્સ છે બધા. તો હવે અહીંયા આ 1 2 3 બેઝ પેર હોય, એટલે બેઝ પેર નહીં પણ 3 ન્યુક્લિયોટાઇડ હોય કોડોનમાં. તો કોડોન આ છે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ આ છે AUG. સે ફોર એક્ઝામ્પલ થર્ડ નંબરમાં AUG છે, સે ફોર એક્ઝામ્પલ. તો AUG જો અહીંયા છે તો એની સામેની સિક્વન્સ શું હોવી જોઈએ? અગેન ઇટ ઇઝ મેન્ટેનિંગ કોમ્પ્લિમેન્ટારિટી. કોમ્પ્લિમેન્ટરી હોય તો જ જોઈન્ટ થાય, નહીતર જોઈન્ટ ન થાય. રાઈટ? તો અહીંયા જો સિક્વન્સ AUG છે તો આની સામેની સિક્વન્સ RNA ની હોય, એમાં આ 3 કયા હોવા જોઈએ? એની સામે શું હોય? U. તો અહીંયા હશે U, પછી U ની સામે A, અને G ની સામે C. તો UAC હશે 3 સિક્વન્સના 3 ન્યુક્લિયોટાઇડ. તો ઈ જે બને ને, સેટ ઓફ 3, આ 3 નો સેટ. બરાબર છે? એને તમારે શું કહેવાનો છે? આ 3 ના સેટને શું કહેવાનો છે તમારે? આ કોડોનની સામે એક કોડોન છે, એની સામે ઉતરે એને શું કહેવાય? કોડોનની સામે ઉતરે એને શું કહેવાય? એન્ટીકોડોન. શું કહેવાય? એન્ટીકોડોન. તો એ એન્ટીકોડોન જ્યાં હોય એ લૂપને શું કહેવાય? એન્ટીકોડોન લૂપ. સિમ્પલ. રાઈટ? તો એન્ટીકોડોન લૂપ, the part that contain complementary basis of codon. જ્યાં
કોડોનના કોમ્પ્લિમેન્ટરી બેસિસ છે એને કહેવાય એન્ટીકોડોન લૂપ. તો બાઇન્ડ જે કરે છે mRNA ની સિક્વન્સની હારે જે બાઇન્ડિંગ કરે છે એ બાઇન્ડિંગ કોનાથી થાય છે? એન્ટીકોડોન લૂપથી થાય છે. રેડી? ઓકે. સેકન્ડ લૂપ, અમાઇનો એસિડ એક્સેપ્ટર એન્ડ ઉપરનું અહીંયા અમાઇનો એસિડ જે છે એ બાઇન્ડ કરે છે. ધી પાર્ટ ધેટ બાઇન્ડ ટુ સ્પેસિફિક અમાઇનો એસિડ. ધેન કમ્સ ધ સેન્ટ્રલ લૂપ. સેન્ટ્રલ લૂપ એટલે આ આખો ડી અને ટી લૂપ, રાઈટ? ફોર ઇન્ટરેક્શન વિથ રાઇબોઝોમ. રાઇબોઝોમની અંદર જવાનું, એની યારે ઇન્ટરેક્શન કરવાનું, એ બધું આ બધા સંભાળે. કારણ કે અલ્ટિમેટલી પ્રોટીન સિન્થેસિસની પ્રોસેસ તો રાઇબોઝોમે કરવાની છે, રાઈટ? ઓકે. સો દેટ ઇઝ કોલ્ડ ધી સ્ટ્રક્ચર ઓફ ટીઆરએનએ, રાઈટ? નામ એનું આપ્યું છે ક્લોવર લીફ લાઇક સ્ટ્રક્ચર. ક્લોવર લીફ લાઇક સ્ટ્રક્ચર. ઓકે, બોર્ડની અંદર મેની ટાઈમ્સ ધીસ ક્વેશ્ચન ઇઝ આસ્ક્ડ. એક્સપ્લેન ધી ક્લોવર લીફ મોડેલ ઓફ ટીઆરએનએ. બોર્ડની અંદર ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. For each amino acid, there is at least one specific tRNA, right? Chalo, may I? Okay. For each amino acids, there is at least one specific tRNA. ટોટલ કેટલા અમાઇનો એસિડ્સ છે તમારી પાસે? 20. એટલે ઓછામાં ઓછા ટીઆરએનએ કેટલા હોવા જોઈએ? 20. યસ ઓર નો? તો ટીઆરએનએ ટોટલ નંબર કેટલા હશે? What would be the number of tRNA expected according to you? 61. Okay, how can you say that? 61 કોડોન્સ છે જે અલગ-અલગ અમીનો એસિડને કરે છે. Wow, good logic, good thought process you have applied. When I am explaining about the codon and anticodon interrelationship, so if you have 61 code, so anticode 61 જ હોય ને? So definitely it must be 61 type of tRNA which are getting generated. Do remember this. એટલે આમાં એવું લખ્યું છે કે એટલીસ્ટ વન સ્પેસિફિક. એક વન જ છે એવું નથી લખ્યું, એટલીસ્ટ વન. મોર દેન વન હોઈ શકે, હે ને? ઓકે, ઇનિશિએટર ટીઆરએનએ. જો સૌથી પહેલો અમાઇનો એસિડ કયો હોવો જોઈએ અકોર્ડિંગ ટુ રૂલ? સૌથી પહેલો જે અમાઇનો એસિડ આવવો જોઈએ એ કયો આવવો જોઈએ? હા, મિથિયોનિન. એ રૂલ છે કે ઇનિશિએટર અમાઇનો એસિડ કયો છે? મિથિયોનિન. તો એનો કોડોન કયો છે? ઇનિશિએટર કોડોન કયો છે? AUG. કોણ છે? AUG. તો એનો ટીઆરએનએ જ સૌથી પહેલી પ્રોસેસની શરૂઆત કરશે ને? તો ઈ ટીઆરએનએ કે જે મિથિયોનિનને લઈ આવશે એને કહેવાય ઇનિશિએટર ટીઆરએનએ કહેવાય. શું કહેવાય? ઇનિશિએટર ટીઆરએનએ. રેડી? ફાઇન. 11 o'clock થઈ ગયા છે and we are supposed to end the lecture. Furthermore discussion will be followed by next lecture. Fine. I hope there is no doubt till now. Fine. I'll see you later on the next lecture.